गोविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनरेशयन्तं वतस्य पत्रस्य कोटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वात्मिकमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चेतगोपी। दत्याधिकं मोहवशाद् गोचर गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोवधूकदम्भा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्य दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजे नामानि विष्णो प्रवदन्ति मात्या। तेने शीतं कर्म्यन्तां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने त्रिदमेव सारम् दुःखावसाने त्रिदमेव गेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैव भज सुन्दरा नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे बसामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसके मधुर प्रिय समस्त हितं परमं वदा। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। आवरणयेता मधुराक्षराणि दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागता ते तन्धरे कृतान्ते। भक्तं व्यमेकं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। अग्रे करुणामथ पाण्डवा दुःशासनेनाहत वक्त्रकेशा। कृष्णा तदा क्रोश अनन्यनाथा
ગોવિંદ દામોદર માધવેતી સંસાર કૂપે પતિતોન્યગામી મોહાંધ પૂરની વિષયાભિગતે પરાવલંબમ મમ દેહી વિષ્ણુ ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ગોવિંદ દામોદર માધવી ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ગોવિંદ દામોદર માધવી ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્રનો પાઠ જે પ્રેમે કરે દામોદર દયાદાને સહેજે ગોલોક સંચરે जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन 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 यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी
Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna जय हो Krishna Krishna Hare Hare हरि बोल Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare
हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम हाँ गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद प्रभुपद
प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो बोलो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सात दिवसीय ભાગવત સપ્તાહના આ ષષ્ઠ દિવસમાં પધારેલા બધા વૈષ્ણવનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ જે મંદિરમાં જે બધા બહેનો છે આ બધા બોલાવો તો એમને અવાજ ન કરે કે બધા શાંતિથી સેવા કરે। બધા મારો અવાજ જે સાંભળે છે ને બધા શાંતિથી બધા સેવા કરે, આવી રીતે અવાજ ન કરાય। સેવા શાંતિથી થઈ શકે છે, વધારે અવાજ કરવાની કોઈ જરૂર નથી કોઈને। સેવા કરીએ પણ સૌથી મોટી સેવા એ છે કે એને ભગવાનની કથા સાંભળવી। એટલા માટે વારે વારે કહેવું ન પડે, બધા શાંતિથી, એક ટાંકણીનો પણ અવાજ ન આવવો જોઈએ કથા કાર્યની અંદર। તો બધાનું સ્વાગત છે શ્રીમદ ભાગવત કથાની અંદર। બધા વેલા ઘરના કામ
કરીને ભગવત સત્સંગમાં બધા પધાર્યા. પંખો ચાલુ કરો કરી દો, ગરમી લાગે તો. ભગવાન શ્રી રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન આ ચારેયનો જન્મ થાય છે અને અયોધ્યાની અંદર 1 મહિનો સુધી ઉત્સવ ચાલ્યો હતો. સતત 1 મહિના સુધી ઉત્સવ ચાલ્યો. હકીકતમાં 1 દિવસનો જ ઉત્સવ હતો, પણ એ સૂર્ય દેવતા જે છે ને 1 મહિના સુધી અયોધ્યામાં રહ્યા હતા. એટલે 1 દિવસ કહેવામાં આવે ને કે 30 દિવસ સુધી ત્યાં ને ત્યાં જ રહ્યા હતા. આવું આપણા શાસ્ત્રોમાં વર્ણન આવે છે. તો ભગવાન રામે બહુ બધી લીલાઓ કરી છે, પણ એ કથા આપણે જ્યારે રામ કથા શ્રવણ કરશું ત્યારે આપણે સાંભળશું. આજે બહુ દૂર દૂરથી આપણી કથામાં બધા ભક્તો પધાર્યા છે. વલસાડથી બધા ભગવાનના વાલા ભક્તો અહીંયા પધાર્યા છે. એવા માલી પ્રભુને એમના પરિવાર દરેકનું સ્વાગત કરીએ છીએ જોરદાર તાળીઓના સ્વાગતથી. ને પારડીની બાજુમાં બાલદા ગામથી પણ બધા ભક્તો ત્યાંથી પધાર્યા છે ભગવાનનું આમંત્રણ સ્વીકાર કરીને. તો એ બધા ભક્તોનું પણ આપણે તાળીઓથી સ્વાગત કરશું બધાનું. ભગવાને સીતાને વાત કરી બધી. જ્યારે 14 વર્ષનો વનવાસ થયો ત્યારે ભગવાન રામ સીતાજીને વાળમાં, એમના માથામાં, મસ્તક પર વેણી લગાવે છે વાળમાં. અને સીતાજી એમને કહે છે કે હવે તમારા પરીક્ષાનો સમય આવી ગયો છે, તમારે અગ્નિ પરીક્ષા લેવાની છે. ત્યારે સીતાજી કહે છે કે હે ભગવાન, આ મારું જીવન તમને સમર્પિત છે. તમારી સેવા કરવા માટે જ મને આ જન્મ મળ્યો છે. જેને આટલો સુંદર મનુષ્ય અવતાર મળ્યો હોય ને સ્વામી, અને જો એ તમારી સેવા ન કરી શકતો હોય તો એનું જીવન શું કામનું છે? સીતાજી ઉપદેશ આપે છે. લક્ષ્મણજી તો જંગલમાં ગયા હતા અમુક કાર્ય માટે. ત્યારે સીતાજીને કહે છે, અને સીતાજી અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી લીધો હતો. અને એમની જે છાયા સીતા હતી ને, છાયા સીતા એ ત્યાં આગળ હતી. અહીંયાથી નાસિકની બાજુમાં પંચવટી છે, ત્યાં આગળ સેવા રોજ સવારમાં વહેલા ઉઠી સાધના કરે, અલગ અલગ સરોવરમાં, કુંડમાં સ્નાન કરે, અને પછી
કંદમૂળ લાવીને પ્રભુને અર્પણ કરતા લક્ષ્મણજી અને પછી પોતે જમતા. સીતાજીનું અપહરણ થયું, સીતાજીને ઉપાડીને લઈ જાય છે. જંગલમાં એક સોનાનું હરણ હતું અને એ હરણથી સીતાજીનું અપહરણ થયું. સીતાજીને જ્યારે અપહરણ કરીને લઈ જાય છે ત્યારે સીતાજીને બચાવવા માટે જટાયુ પોતાના પ્રાણ આપી દે છે. છેલ્લી ઘડી સુધી, છેલ્લા શ્વાસ સુધી જટાયુ મહેનત કરીને રાવણના પંજામાંથી એને છોડાવે છે. પણ તલવાર જ્યારે રાવણ મારે, જટાયુની 2 પાંખો કાપી નાખે છે અને જટાયુ જમીન ઉપર પડ્યા છે. ભગવાન રામ વિયોગમાં બહુ દુઃખી છે. ભગવાન એવી લીલા કરે છે કારણ કે એ ભગવાને મર્યાદા પુરુષોત્તમનો અવતાર લીધો. ભગવાન રામ આવી લીલાઓ કરે છે. શિવજી અને સતીજી આ બંને જણા જ્યારે જંગલમાં વિચરણ કરી રહ્યા ત્યારે શિવજી દૂરથી ભગવાનને પગે પડે છે. દૂરથી, ઓહો મારા પ્રભુ ભગવાન છે, દંડવત પ્રણામ કર્યા. સતીજી વિચાર કરે છે કે મારા પ્રભુ એક સાધારણ વ્યક્તિને પ્રણામ કરે છે કે જે સંસારમાં આસક્ત લંપટ સ્ત્રીની જેમ ઝાડવાઓને પૂછે છે, હે ખગમૃગ હે મધુકર શ્રેણી, તુમ દેખી सीता मृग में, तुम देखी सीता मृग में. हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी. हे खग હરણને જઈને પૂછે, ઝાડવાઓને જઈને પૂછે. આવી રીતે અલગ અલગ ઝાડવાઓને, પશુને, પક્ષીઓને પૂછે છે કે હે ઝાડવાઓ, બધાને પૂછે છે. સંસારનો સાધારણ પુરુષ હોય અને એની પત્ની ખોવાઈ જાય તો ક્યાં જાય? પોલીસ ચોકીમાં જાય ને કે ભાઈ મારી પત્ની ખોવાઈ ગઈ છે. પણ ભગવાન રામ ઝાડવાઓને પૂછે છે અને સતીજીને સંશય થયો. સતીજી કહે છે કે આ ભગવાન ન હોઈ શકે. ઝાડવાઓને પૂછે છે. બોલો આવો. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે આ સાધારણ મનુષ્ય નથી, આ તો ભગવાન રામ છે, વિશ્વ બ્રહ્માંડના નાથ છે. સતીજી, તમને જો વિશ્વાસ ન આવતો હોય તો પરીક્ષા લે, ભગવાનની પરીક્ષા લો. ત્યારે ભગવાન રામની પરીક્ષા લે છે. અને પોતે સીતાનું રૂપ ધારણ કરે અને જ્યાં ભગવાન રામ જાય છે એની સામેથી આવીને દૂરથી આવતા હોય છે. ભગવાન રામ ઓળખી ગયા કે આ કોણ છે. ભગવાન રામ, પ્રભુ રામ કહે છે કે હે માતા, તમે આ વન વગડામાં એકલા, મારા પ્રભુ શિવજી ક્યાં છે? ભોળાનાથ. જ્યારે આવો શબ્દ બોલ્યો
ત્યારે સતીજી વિચાર કરે છે કે જમીનમાં હમાઈ જાઉં કે આકાશમાં જાઉં કે કઈ જગ્યાએ જાઉં હવે. અને એક સતી સ્ત્રી, તમારું નામ જ છે સતી, તો સતી ક્યારે એકલા ન હોય, ક્યારે એકલા ન જાય. બસ આટલું કીધું, સતીજી ત્યાંથી ભાગી ગયા. શિવજી કે જ્યાં સુધી તું પરીક્ષા લઈને ન આવે ત્યાં સુધી હું અહીંયા બેઠો છું ઝાડ નીચે અને હું સાધના કરું છું, ભજન કરું છું. ત્યારે શિવજી તો ધ્યાનમાં બેઠા છે. શિવજી સતીજીને પૂછે છે કે હે સતી, પરીક્ષા લીધી તમે? હરે કૃષ્ણ. તમે પરીક્ષા લીધી? કીછું નહીં પરીક્ષા લીની ગોસાઈ. ગોસાઈ એટલે પેલા પોતાના સ્વામીને ગોસાઈ કહેતા, પ્રભુ કહેતા. હવે તો નામ લઈને બોલાવે. હવે નામ લઈને બોલાવે, અને નામ એવા પ્રેમથી બોલાવે ને, આમ કે પરેશ, આમ જેમ લાગે કે ખોળામાં બેહાડી દે, નાનો દીકરો હોય ને એનો. હવેની સ્ત્રીઓ તો નામથી બોલાવે, બોલો. પણ પોતાના ધણીને, પોતાના પતિને ક્યારે નામથી ન બોલાવવો જોઈએ, ક્યારે ન બોલાવવો જોઈએ. આટલી તો મર્યાદા હોવી જોઈએ કે મારા સ્વામી છે. અહીંયા સતીજી કે છે કે કીછું ન પરીક્ષા લીની ગોસાઈ, ન કે એમ ન કે કીછું ન પરીક્ષા લીની શિવજી ભોળાનાથ, નહીં. અને સતીજીએ ખોટું બોલ્યા. શિવજીએ સમાધિમાં જોઈ લીધું કે આણે મારી માતાનું રૂપ લીધું છે. સીતાજી કોણ છે? મારી માતા છે, અને પ્રભુ રામ મારા પિતા છે. એટલે હવે આ મારી પત્ની નથી. અને શિવજી હજારો વર્ષ સુધી સમાધિમાં બેઠા, અને એ સતીજીએ હરિદ્વારમાં કનખલમાં પોતાના પિતાના યજ્ઞની અંદર એ શરીરનો અંત કર્યો. વિચાર કરો ભક્તો, મોટા મોટા દેવતાઓ પણ જો ભગવાનના કાર્યમાં મોહિત થઈ જતા હોય, બ્રહ્મા જેવા બ્રહ્મા ભગવાનને ન ઓળખી શકે, ઇન્દ્ર જેવો ઇન્દ્ર પણ જો ભગવાનને ન ઓળખી શકે, તો સંસારના માણસો તો કેવી રીતે ઓળખી શકવાના છે કે આ ભગવાન છે, પ્રભુ છે. તમે કેટલા લોકોને કહો કે ભગવાનનું નામ લો, ભક્તિ કરો, એમની સેવા કરો, એમાં લોકોનો વાંક નથી. મોટો ઇન્દ્ર દેવતા પણ ભજન નથી કરી શકતો. જો એને ખબર હતી કે આ સાક્ષાત ભગવાન છે, તો એ ગોકુળમાં, વ્રજમાં એને શું કર્યું હતું? વરસાદ લાવ્યો હતો, બધાને મારવાની કોશિશ કરી. બ્રહ્માને નહોતી ખબર કે આ સાક્ષાત ભગવાન છે, કૃષ્ણ છે, પણ તોય એ ભગવાનની પરીક્ષા લેવા માટે ગોવાળીઓને ઉપાડીને લઈ ગયા, વાછરડાને ઉપાડીને લઈ ગયા. ભગવાન જોવે છે, ભગવાન જોવે છે કે આ કામ છે ને મારા દીકરાનું છે, બીજા કોઈનું નથી. ચાર મોઢાવાળો અમારા દીકરાનું જ કામ છે, એને મારે થોડોક ટેસ્ટ આપવો પડશે. હવે 1 વર્ષ થયું, વ્રજની અંદર 1 વર્ષ થયું, પણ આ 1 વર્ષ સુધી જે ગોવાળિયા અને ગાયો હતા એ સાક્ષાત ભગવાનમાંથી પ્રગટ થયેલા. બધું લઈ ગયા હતા, ટિફિન હોતે લઈ ગયા હતા. બ્રહ્માજી ટિફિન સાથે લઈ ગયા હતા, ટિફિનના ડબ્બાઈ લઈ ગયા હતા, એટલે એ સ્વયં ભગવાન બન્યા હતા. અને જ્યારે એ ગોવાળિયાઓ ને ગાયો જ્યારે ઘરે જતા ને, ત્યારે એમનો એ જે ગોપીઓ જે છે ને
એમના દીકરાને જ્યારે રમાડે ને હાથ ફેરવે ને, અલ્યા દેવલા આજે તું હારો કેમ લાગે છે આટલો? પણ લાગે જ ને. ઈ કોણ છે? ઈ કોણ છે? ભગવાન છે. ભગવાન છે. એટલા સુંદર ભગવાન લાગે છે. એક સંત તો કે છે, અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ મધુરાધિપતિ અખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ વેણુ મધુરા માલા મધુરા મધુરાધિપતિ અખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ. ભગવાન બહુ સુંદર છે. સુંદર, અતિ સુંદર ઠાકોરજી. બાર દેશમાંથી એક વ્યક્તિને અહીંયા મ્યુઝિયમમાં એને જોયું અને બહુ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ હતો અને એને પૂછવામાં આવ્યું કે આ બધા ભારતના દેવી દેવતાઓ છે, આમાંથી સર્વશ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ તમને કોણ લાગે છે? ત્યારે ગણપતિજી જોયા. એટલે ગણપતિજીને કે સૂંઢ છે. અલગ અલગ દેવતાઓને જોયા. શિવજીને જોયા તો મોટી જટા છે. બધાને જોયા અને જ્યારે કૃષ્ણનો ફોટો જોયો અને ભગવાન જ્યારે બંસી બજાવીને આનંદમાં હતા, ત્યારે એણે નક્કી કર્યું કે આ જ આનંદમાં છે એટલે આ જ ભગવાન હોઈ શકે. કારણ કે બધાના હાથમાં શસ્ત્ર અને અસ્ત્ર અને ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. શિવજીના હાથમાં કે માળા છે અને આના હાથમાં બંસી છે. એટલે આ જ સ્વતંત્ર છે અને આ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. આવું એટલા સુંદર ભગવાન લાગે. અને ભગવાનના દર્શન પણ જેને થઈ જાય ને, એને પણ જીવનમાં સુખ મળી જાય. હસ્તિનાપુરમાં દુર્યોધન એના ઘરે રોજ બપોરના સમયે એક નાઈ આવતો. નાઈ અને એની સેવા હતી માલિશ કરવાની દુર્યોધનના શરીરને. સુંદર મજાના તેલ અલગ અલગ લઈ અને રોજ એને મસાજ કરે શરીરને. પણ એને આખું જીવન સેવા દુર્યોધનની કરી, પણ નામ મારા કૃષ્ણનું લીધું છે. काम करते चलो नाम जपते चलो याद आएगी उनको कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी. निश्चित भगवान दर्शन आपे छे. ભગવાનના વિરહમાં એટલો દુખી થઈ ગયો કે એને બહુ ઉગ્ર તાવ આવ્યો અને એ છે ને પથારીમાંથી ઊભો ન થઈ શક્યો. પણ પથારીમાં પડ્યા પડ્યા પણ પ્રભુને યાદ કરે છે, ભગવાનને યાદ કરે છે. હે પ્રભુ, હે પ્રભુ, હે ગોવિંદ, હે કૃષ્ણ, જો આજે હું ત્યાં નહીં જાઉં તો આવતીકાલે દુર્યોધન મારી ખાલ ઉખાડી નાખશે. जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे नंगे पाव तू आयो. જ્યારે જ્યારે તારા ભક્તોની ઉપર દુઃખ પડ્યું છે ને, તો મારો પ્રભુ દોડતો દોડતો આવ્યો છે અને ભક્તોની રક્ષા કરી છે. ભગવાન પ્રગટ થઈને એવા જ નાવી બન્યા નાઈ, અને એ પોતે ગયા દુર્યોધનની સેવા કરવા માટે. વિચાર કરો કે એક પાપીની સેવા કરવા માટે પણ ભગવાન એક નાય બની ગયા. વિચાર કરો, એક ઇન્દ્રને સ્વર્ગનું રાજપાટ કરવા માટે એક અસુર પાસે ભગવાન ભીખ માંગવા જાય છે કે હે બલિ, મને
3 ડગલા જમીન આપો. પાંડવોની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન સમધી દૂત બનીને એ દુર્યોધનની પાસે જાય છે. શા માટે? કારણ કે ભક્તિના બંધનમાં ભગવાન બંધાઈ ગયા છે. प्रबल प्रेम के प्याले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा. પોતાનું માન સન્માન ભગવાન કાંઈ નથી જોતા. એ યુદ્ધ ભૂમિમાં એમને વચન આપ્યું હતું કે હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, અને એમને ખબર હતી કે આખી દુનિયા મને નહીં બોલે, એમ જ કહેશે કે આમણે પોતાના વચન ઉપર મોં ફેર્યું, અધર્મ કર્યો છે. ભલે અધર્મ કર્યો, પણ મારા ભક્તની રક્ષા કરવા માટે હું અધર્મ પણ કરી દઉં છું. કેટલું ષડયંત્ર રચીને એ યુદ્ધ ભૂમિમાં ભગવાને પાંડવોની રક્ષા કરી છે અલગ અલગ પ્રકારે. 18 દિવસ સુધી ખડે પગ ઊભા છે અને એ પાંડવોની રક્ષા કરે છે. એક બાજુથી અસ્ત્ર શસ્ત્ર આવે, તલવારો આવે, ગદા આવે, તીર આવે, કેટલી વસ્તુઓ આવે, પણ એ બધી વસ્તુઓથી ભગવાને મારા ભક્તોની રક્ષા કરી છે. દુર્યોધનને ત્યાં આવે, દુર્યોધન કે આટલું મોડું કેમ કર્યું, પણ તોય ભગવાન સહન કરે છે અને એના હાથે માલિશ કરે છે. બીજાને ન મોકલી શકતા હોય, દેવતાઓને મોકલે, બીજા કોઈને મોકલે, એના સેવકોને મોકલે, પણ આજે ભગવાન પોતે ગયા અને પોતે જઈને સેવા કરે છે. આને છે ને બહાર લઈ જાઓ, બહેનોને કહું છું, બધા ત્યાં જ જોવે છે, એટલે આ બધી કથા આજની ફેલ થઈ જશે, કાંઈ કામમાં નહીં આવે. કાં તો અંદર લઈ જાઓ, કાં તો બહાર લઈ જાઓ મંદિરમાં. બધાને ડિસ્ટર્બ થાય એવું સેવા ન કરો. અને બધા લોકો શાંતિથી એકદમ ધીરે ધીરે વાતો કરતા, કારણ કે અહીંયા ભગવાનની કથા થઈ રહી છે, તો શાંતિથી બધા ધીરે ધીરે બોલે. બધા આમાં બહુ ડિસ્ટર્બ થાય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. દુર્યોધન એમના આખા શરીરની માલિશ કરે છે, અને દુર્યોધન ઊંધો સૂતેલો છે અને ભગવાન એની સેવા કરે છે. ત્યારે દુર્યોધન કે અરે આજે તારા હાથમાં શું જાદુ છે? આજે મારા આખા જીવનમાં જે એટલો થાકલો હતો ને, પણ આજે તારા આ હાથની તારી સેવા કરવાથી આજે મારો થાકલો દૂર થઈ ગયો. કેવું તેલ લાવ્યો છે તું, આવી તે રોજ સેવા કરજે. એટલે એ નાઈના રૂપમાં જે ભગવાન હતા, પણ એક શબ્દ બોલતા નથી અને સેવા કર્યા રાખે છે. અને ત્યાં આગળ ઓલો પીડાય છે, દુખી થાય છે, પણ દુખી થતા થતા ભગવાનનું નામ લે છે. આવું જીવન છે. દુર્યોધનને કેમ આવા બધું દુઃખ જતું રહ્યું, એને એકદમ સુખ આવવા માંડ્યું? કારણ કે ભગવાને એને સ્પર્શ કર્યો હતો. જેને ભગવાન જીવનમાં એકવાર પણ સ્પર્શ કરી લે, ભગવાનનું નામ પણ જેના જીભ ઉપર સ્પર્શ થઈ જાય, એનું આખું જીવન બદલાઈ જાય છે. એટલા માટે નામ લેતું રહેવું જોઈએ પ્રભુનું. જ્યારે નવમ સ્કંદની અંદર પુરુરવા મહારાજની કથા કરે છે.
ચંદ્રવંશમાં રાજા પુરુરવા થઈ ગયા અને પુરુરવા રાજાનું જીવન એટલું પવિત્ર હતું કે એનો જે યશ જે છે ને સ્વર્ગ સુધી પહોંચી ગયો હતો. ઉર્વશીને નારદ મુનિ કહે છે કે હે ઉર્વશી, તમે આ સ્વર્ગના દેવતાઓની વાત કરો છો, પણ પૃથ્વી પર એક એવો રાજા છે કે જેનો યશ સ્વર્ગથી લઈને બ્રહ્મલોક સુધી ગવાય છે, એટલી એની મહિમા છે. ત્યારે ઉર્વશી આ પૃથ્વી પર આવી અને એ પુરુરવા રાજાની અંદર મોહિત થઈ જાય છે. મોહિત થાય પણ એક શબ્દ કહેતી નથી. ખાલી એક વસ્તુ કીધું કે તમારા જેવો મેં આ પૃથ્વી પર કોઈ વ્યક્તિ નથી જોયો, તમે એટલા સુંદર લાગો છો અને હું તમને પસંદ કરું છું. ત્યારે પુરુરવા મહારાજ પણ એમાં મોહિત થઈ ગયા અને કહે છે કે મારે પણ તમારી સાથે વિવાહ કરવા છે. પણ ઉર્વશી છે ને પોતાનું નમતું નથી મૂકતી. ઉર્વશી નમતું નથી મૂકતી. આપણને શીખવાડે છે કે કોઈ પણ કાર્ય કરવું, બિઝનેસ કરવો તો આવી રીતે કાર્ય કરવું. ઉર્વશી કહે છે કે હું પણ તમને પસંદ કરું છું, પણ હું સ્વર્ગની અપ્સરા છું. હું દાળ ભાત ખાતી નથી, શાક રોટલો ખાતી નથી, હું ઘી પીવું છું, ગાયનું ઘી. સ્વર્ગના લોકો અમૃત વાળી વસ્તુ પીવે છે, લિક્વિડ જેને કહેવાય ને, દૂધ, ઘી અને આવા તરલ પદાર્થ એટલે લિક્વિડ વાળા પદાર્થો એ લોકો પીવે છે, એટલે લાંબુ જીવન જીવે છે. જે નોનવેજ ખાય એ 40-50 પટી જાય, અનાજ ખાય એ 60-70 પટે, અને ફ્રૂટ અને દૂધ ઉપર લે એ 100 ઉપર. આ પૃથ્વીની વાત છે. જે માંસાહારી છે એ 40-50 પટી જશે. અનાજ ખાવા વાળો જે છે ને, અનાજ ખાવા વાળો, અન્ન ખાવા વાળો એ 60-50-70 ગાળામાં હશે. પણ જેને આખું જીવન ફ્રૂટ ખાય અને દૂધ ઉપર આધારિત છે એનું શરીર, તો એ 100 ઉપર પહોંચી જશે અત્યારે પણ. એવું એનું જીવન કહેવાનું. પણ એ સાથે એ કહે છે કે હું તો ઘી પીવીશ. અત્યારનો અહીંયાનો હોય તો ઉઠી જાય બાપડો. પણ પુરુરવા રાજા કહે છે તમારી બધી શરતો મને મંજૂર છે. ઉર્વશી કીધું કે જ્યારે આપણી બંને વચ્ચે સંબંધ હશે અને એ સમયે જો તમે કપડા વગર હશો તો હું છે ને સ્વર્ગમાં જતી રહીશ. અને એ પણ શરત એને મંજૂર. અમુક સમય સુધી ઉર્વશી ત્યાં આગળ રહી. એની સાથે 2 ઘેટાના બચ્ચા લાવી હતી. એ આ મારા ઘેટાના બચ્ચા છે ને ધરોહર છે તમારી પાસે, એને કાંઈ થવું ન જોઈએ. ઇન્દ્ર દેવતાને ખબર પડી કે ઉર્વશી ઘણા સમયથી આ સ્વર્ગમાં નથી, ક્યાં ગઈ? ત્યારે દેવતાઓ કહે છે કે એને સંસારનો એક વ્યક્તિ ભોગી રહ્યો છે, એનો ભોગ કરી રહ્યો છે. ઇન્દ્ર દેવતા કહે છે કે તમે જાઓ અને એ ઉર્વશીને પાછી સ્વર્ગમાં લઈ આવો. અને અહીંયા ઉર્વશી અને રાજા પુરુરવા બંને એક જ રૂમની અંદર હતા, મહેલમાં. એ સમયે અંધારું થઈ ગયું, અમાવસ્યા. અને અચાનક ઇન્દ્ર દેવતાએ વીજળીના કડાકા કર્યા અને ત્યાં આગળ ઘેટાના 2 બચ્ચાઓને કોક ચોરીને જતું રહ્યું. ઘેટાના બચ્ચા અવાજ કરે છે ત્યારે ઉર્વશી કહે છે અરે આ નિર્લજ એમના એવો સૂતેલો પડ્યો છે, મારા બચ્ચાઓ જે ઘેટા છે એને કોક ઉપાડીને લઈ જઈ રહ્યું છે. પુરુરવાએ તલવાર કાઢી અને એને એ ન જોયું કે મેં વસ્ત્ર નથી પહેર્યા. જેવો બહાર નીકળ્યો અને ઉર્વશી પણ બહાર આવી તો વીજળીના કડાકામાં જે અજવાળું થયું એટલે ઉર્વશીએ ઓલા પુરુરવાને જોયું
અને એની શરત હતી કે તને દિગંબર અવસ્થામાં હું જોઈશ તો હું પૃથ્વી છોડીને જતી રહીશ. એ બચ્ચા અને એને લઈને જતી રહી. ભોગાન ભોગતા વયમેવ ભોગતા. પુરુરવા મહારાજ હજારો વર્ષો સુધી એ ઉર્વશીની સાથે ભોગ કર્યા અને અચાનક જ એક જ ઘડીમાં ઉર્વશી જતી રહી તો કેટલું દુઃખ લાગ્યું હશે. એટલી સુંદર અપ્સરા. ત્યારે એના